Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa nakhussu khususan ila musannifi hadha al-kitab wal akhirina minhu rijalan wa nisaan ahya'an wa amwatan wa lisa'ilil muslimina fi kulli zamanin wa makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Nukmil qira'ah wa syarhi lil kitab Nuzhatul Nadhar fi tawdih nukhbatil fikr fi mustalah ahli al-athar ta'liful imam al-hafiz amirul mu'minin fil hadis Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i musannafatihi fid dharain. Amin. Seperti biasa, antum buka matanya, kita baca sama-sama murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقد عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن بذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق في ذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى. وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس،
ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن، وقال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيه، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المد، أو بتقديم أو تأخير فالمغلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. جهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرضه وصنفوا فيه الموضع، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمان ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو قارئا فالمختلف. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الموصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استفاء إسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل،
وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جامع ذلك ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل إن صدر بينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. ونقف عند هذا الحد. Sekarang antum buka halaman 129. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muttafiq wal muftariq. Summa ruwa, kemudian perawi ini tafaqat asma'u, jika nama mereka sama, wa asma'u abaihim, begitu pula nama ayahnya fasa'idan sampai ke atasnya, wa ikhtalafat ashkhasuhum, sedangkan orangnya berbeda, sawa'un ittafaqu fi dzalik, baik kesamaan kedenian itu ithnani minhum au aksar, terjadi pada dua orang atau lebih. Wa kadzalika, begitu pula idza tafaqa ithnani fasa'idan, apabila ada dua orang atau lebih sama fil kunyati wan nisbah, dalam kunyahnya ataupun nisbahnya, maka fa huwa naw'ul ladzi yuqalu lahu al-muttafiq wal muftariq, maka maka ia disebut sebagai al-muttafiq wal muftariq. Wa faidatu ma'rifatihi, faidah mengetahuinya adalah khasyatu ayyudhanna syakhsani syakhsan wahidan, yaitu agar dua orang itu tidak dianggap sebagai satu orang.
Wa qad sannafa fihi al-Khatib kitaban hafilan. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyusun kitab yang lengkap, yang komprehensif membahas tentang itu. Wa qad lakhastuhu, aku telah meringkasnya, wa zidtu alaihi syai'an katsiran. Kemudian aku tambahkan beberapa hal yang banyak. Wa hadza 'aksu ma taqaddama minan naw'i. Ini berbeda dari jenis yang sebelumnya, al-musamma bil muhmal, yang dinamakan muhmal. Kenapa? Karena muhmal itu li'annahu yukhsha minhu ay yudhanna al-wahidu itsnain. Karena muhmal itu manfaatnya adalah agar maksudnya itu satu orang itu tidak dikira dua orang. Misalkan Ahmad, ini jelas Ahmad ini ada dua orang, nggak mungkin Ahmad siapa ini, kan masih muhmal kan. Tetapi kalau al-muttafiq wal muftarif nggak seperti itu. Jadi ada dua orang dikiranya satu orang, karena ada kesamaan baik nama maupun nisbatnya. Jadi lawannya itu adalah muhmal. Nah, selanjutnya ada al-mu'talif wal mukhtalif. Wa in ittafaqatil asma'u khattan, jika namanya sama secara tulisan, wa ikhtalafat nutqan, tetapi berbeda secara pengucapan, sawa'un kana marji'ul ikhtilaf an-naqta am-syakla. Baik perbedaan itu kembali kepada nukta itu titik, am-syakl atau harokatnya, maka itu dinamakan fawal mukhtalif wal mukhtalif. Maka ia dinamakan mukhtalif dan mukhtalif. Wa ma'rifatuhu, mengetahui hal itu tujuannya adalah wa ma'rifatuhu, mengetahui hal itu min muhimmati hadzal fan, adalah salah satu fungsi ilmu mustalah ini. Hatta qala Ali ibn al-Madini, sampai Imam Ali berkata, asyaddut tashif, kesalahan tulis yang paling parah itu ma yaqa'u fil asma, adalah yang terjadi pada nama-nama. Wa wajjahahu ba'duhum, sebagian ulama memberi alasan bi annahu syai'un la yadkhuluhul qiyas, bahwa ia adalah sesuatu yang tidak bisa dikiaskan karena salah sebut nama. Wala qablahu syai'un yadullu alaihi wala ba'dahu, tidak ada sesuatu pun baik sebelum maupun sesudahnya yang menunjukkan hal itu, karena sudah salah nama. Itu nggak ada sesuatu yang dapat menunjukkan hal itu kecuali nama itu sendiri, nggak bisa diteliti. Wa qad sannafa fihi Abu Ahmad Al-Askari, yang telah menyusun tentang itu adalah Abu Ahmad Al-Askari. Maksudnya tentang apa? Mu'talif wal mukhtalif itu. Lakinnahu adhafahu ila kitab at-tashrif lahu, akan tetapi beliau menggabungkannya dengan kitab tashrif yang dimilikinya. Jadi beliau sebelumnya itu punya kitab tentang tashif, tentang kesalahan tulis. Kemudian kitab ini itu digabungkan dengan kitab beliau tentang mu'talif dan mukhtalif. Makanya lakinnahu adhafahu ila kitab at-tashrif lahu, yang dimilikinya. Tsumma afradahu bit ta'lifi Abdul Ghani Ibnu Sa'id. Kemudian yang menyusunnya secara terpisah, maksudnya terpisah antara tashif dengan mu'talif dan mukhtalif itu disusun secara sendiri, terpisah, itu adalah Imam Abdul Ghani bin Sa'id. Fajama'a fihi kitabaini, beliau menggabungkan dua kitab. Maksudnya apa? Kitabun fi mushtabihil asma, kitab yang membahas tentang nama-nama yang mirip, wa kitabun fi mushtabihin nisbah, dan kitab yang membahas nisbah yang mirip. Jadi dua kitab ini digabung oleh Imam Abdul Ghani bin Sa'id. Selanjutnya wa jama'a syaikhuhu ad-Daruqutni fi dzalika kitaban hafilan. Kemudian datanglah gurunya mengumpulkan itu semua yang disebut tadi itu tashrif, mu'talif, mukhtalif, semua itu mustabil asma, mustabil nisbah, menjadi satu kitab yang lengkap. Imam Daruqutni. Tsumma jama'al Khatib Zailan. Kemudian Imam Al-Khatib itu mengumpulkan semuanya itu pada catatan kakinya. Jadi beliau menulis sendiri. Kemudian semua yang ditulis tadi oleh Imam Daruqutni itu dijadikan catatan kakinya di bawah kitabnya itu. Jadi kitab ini berevolusi dari awal terus berkembang. Tsumma jama'al jami'. Kemudian selanjutnya yang mengumpulkan semuanya itu adalah Abu Nasr Ibnu Maqula, adalah Imam Abu Nasr Ibnu Maqula fi kitabihil Ikmal, di dalam kitabnya yang bernama Al-Ikmal. Wastadraka alaihim fi kitabin akhar, dan
beliau memberi tambahan di dalam kitab yang lain itu jama'a fihi awhamahum wa bayyanaha. Beliau mengumpulkan kesalahannya dan menjelaskannya. Jadi apa ya? Setelah menyusun kitab Al-Ikmal, beliau kan tidak menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan kan. Nah, beliau menuliskan lagi, menambahkan lagi kesalahan-kesalahan itu di dalam kitab yang lain. Wa kitabuhu min ajma'i ma jumi'a fi dzalik. Kitabnya tadi itu termasuk salah satu yang terlengkap. Wa huwa 'umdatu kulli muhadditsin ba'dahu. Ia menjadi rujukan atau pegangan setiap muhaddis yang datang setelah beliau. Lah kitab ini wa qad istadraka 'alaihi Abu Bakar Ibnu Nuqtah. Itu diberi tambahan lagi. Ditambahkan lagi oleh Imam Abu Bakar Ibnu Nuqtah, ma fatahu. Ditambahkan hal-hal yang dilewatkan oleh beliau, hal-hal yang terlewatkan. Au tajaddada ba'dahu fi mujallidin dhakhmin. Atau beliau memperbaharuinya di dalam kitab yang berjilid-jilid tebalnya itu. Tsumma dayyala 'alaihi Mansur bin Salim. Kemudian Mansur bin Salim itu menjadikan catatan kaki fi mujalladin latif di dalam kitab yang tipis. Wa kadzalika Abu Hamid Ibnu As-Sabuni. Begitu pula Abu Hamid bin As-Sabuni. Wa jama'a Az-Zahabi fi dzalika, yaitu maksudnya fi dzalika an-naw' wal fan. Imam Zahabi mengumpulkan itu semua kitaban mukhtasaran jiddan. Meringkas, maksudnya jamaah di sini itu meringkas. Beliau mengumpulkan itu kemudian meringkasnya menjadi kitab yang sangat ringkas sekali. Ya'tamada fihi 'ala ad-dabt bil qalam. Beliau dalam menyusun kitab yang ringkas tersebut itu lebih mengandalkan terhadap apa yang ditulis. Maksudnya bukan pada keterangannya. Beliau itu karena meringkas kitab, jadi beliau itu lebih ya'tamada fihi 'ala ad-dabt bil qalam. Beliau itu lebih mengandalkan pada apa yang ditulis. Maksudnya pada ringkasannya itu kalau di syarahnya itu maksudnya bimujarrad kitabatil qalam la bayanuhu bil qalam. Paham ya? Jadi beliau i'tamada fihi 'ala dhabt bil qalam itu maksudnya bimujarrad kitabihi bil qalam la bayanuhu bil qalam. Ya karena beliau itu niatnya memang meringkas, maka ya beliau lebih mengandalkan ke ringkasan itu, tulisan yang ringkas itu daripada penjelasannya. Karena memang kitabnya ringkas gitu. Sehingga fakasura fihi al-ghalatu wat tashiful mubayin. Sehingga banyak sekali ditemukan kesalahan. Kesalahan yang jelas. Ini bukan dari beliau ya. Kalau di syarah itu minan nasikh ba'dahu wal kutab. Minan nusakh ba'dahu wal kutab. Dulu itu kan orang ketika mau menggandakan kitab itu kan disalin ya, ditulis ulang. Lah orang-orang itu yang kutab atau nusakh itu banyak terjadi kesalahan dalam menyalin kitab yang mukhtasar itu. Makanya di sini fakasura fihi al-ghalatu wat tashiful mubayyinu al-mubayyinu minan nusakh. Antum tambahi biar antum enggak salah paham. Biar enggak mengira yang salah itu adalah Imam Az-Zahabi, enggak. Tetapi yang menyalin. Gitu. Fakasura fihi al-ghalatu wat tashiful mubayyinu minan nusakh ba'dahu wal kutab li mawdu'il kitab, pada pembahasan kitabnya. Wa qad yassarallahu ta'ala bi tawdihihi. Allah telah memberi kemudahan dalam menjelaskannya fi kitabin, di dalam sebuah kitab yang aku tulis, samaituhu, aku namakan Tafsirul Muntabih bi Tahriril Mushtabih. Nah ini Imam Ibnu Hajar punya karya sendiri tentang itu, namanya adalah Tafsirul Muntabih bi Tahriril Mushtabih. Wa huwa mujalladun wahid, ukurannya satu jilid. Fadabattuhu bil hurufi ala tariqatil mardiyah. Aku menyusun hurufnya dengan teratur, atau aku menyusun hurufnya dengan cara yang disenangi atau dengan cara yang memuaskan para qari. Wazidtu alaihi syai'an katsiran mimma ahmalahu. Aku tambahkan banyak sekali hal yang terlewatkan. Aw lam yaqif alaihi, atau yang tidak diketahuinya. Walillahil hamdu ala dzalik. Maksudnya apa? Beliau ini mensyarah kitab yang disusun oleh Imam Az-Zahabi.
Wa ini tafaqatil asma'u khattan wa nuqtan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang al-mutasyabih. Jika nama itu sama secara tulisan dan pengucapan, wa ikhtalafal aba'u nutqan ma'a tilafihima khattan. Dan nama ayahnya berbeda secara pengucapan namun sama secara tulisan. Jadi waqtalafal aba'u nutqan, nama ayahnya ini sama secara pengucapan ma'a tilafihima. Namun waqtalafal aba'u nutqan, nama ayahnya ini berbeda secara pengucapan ma'a tilafihima, namun sama secara tulisan. Contohnya ka Muhammad ibn Aqil bi fathil ain wa Muhammad ibn Uqail bi dhammiha. Al-awwalu Naisaburi. Muhammad bin Aqil yang pertama dengan bi fathil ain itu dari Naisaburi. Wasani Firyabi yang Uqail itu. Wa huma masyhurani wa tabaqatuhuma mutaqarribah. Atau sebaliknya, au bil aksi ka an takhtalifal asma'u nutqan. Namanya berbeda secara pengucapan tetapi wa ta'talifu khattan, tetapi sama secara penuh lisan. Wa tattafiqul aba'u khattan wa nutqan. Kemudian nama ayahnya sama secara penulisan dan pengucapan. Contoh, Kasyuraih bin Nu'man wa Suraij bin Nu'man. Maksudnya wa ta'talifu khattan itu sama. Itu secara penulisannya. Dulu orang itu kan kalau nulis Arab itu kan tanpa titik. Jadi bentuknya itu sama. Antum lihat, bentuk antara tulisan Syuraih dengan Suraij itu kan sama bentuknya. Kalau antum bayangkan tanpa titik, ya kan sama kan? Nah, itu yang dimaksud. Ta'talifu nuqtan itu. Ta'talifu khattan. Al-awwalu bisyinil mu'ajjama wal ha'il muhmala wa huwa tabi'iyun yarwi an Ali radhiyallahu anhu. Wasani bisin Suraij al-muhmala wal jimi wa huwa min syuyukhil Bukhari. Yang kedua itu adalah gurunya Imam Bukhari. Fa huwa an-naw'u alladhi yuqalu lahul mutasyabih. Jenis ini dinamakan sebagai al-mutasyabih. Wa kadza, begitu pula in waqa'a dzalikal ittifaq, jika terjadi kesamaan fil ismi wasmil ab, pada namanya si perawi itu dan nama ayahnya, wal ikhtilafu fin nisbah, namun berbeda pada penisbatannya. Wa qad sannafa fihi al-khatib kitaban jalilan sammahu talkhisul mutasyabih. Tsumma dayyala alaihi aidan bima fatahu awwalan. Kemudian beliau mensyarahi atau menambahkan catatan kaki pada hal-hal yang beliau lewatkan dulu waktu menulis. Wa huwa kasirul faidah, kitab itu banyak sekali faedahnya. Wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'. Darinya hunya itu kembali ke mutasyabih. Dari mutasyabih itu wa mimma qablahu, dan yang sebelumnya dari mukhtalif wal mukhtalif, kemudian muttafiq wal muftarid, itu anwa', melahirkan beberapa jenis. Minha, di antaranya adalah ayyahsulal ittifaqu awil ishtibahu fil ismi wasmil abi masalan. Terdapat kesamaan ataupun keserupaan pada nama perawi dan nama ayahnya. Illa fi harfin aw harfaini, kecuali pada satu huruf atau dua huruf fa aksar atau lebih, min ahadihima aw minhuma, dari salah satunya ataupun keduanya. Wa huwa ala qismain, yang demikian itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, imma bi ayyakunal ikhtilafu bitaghyir, perbedaan itu sebab perubahan bentuk hurufnya. Ma'anna adadal hurufi sabitatun fil jihatain, di samping itu jumlah hurufnya sama tetap. Kemudian au yakunul ikhtilafu bitaghyir, atau perbedaan hurufnya itu sebab perubahan hurufnya ma'anuqsani ba'dil asma'i an ba'dil, namun ada pengurangan pada sebagian namanya. Contohnya ini biar antum nggak bingung. Contohnya adalah yang pertama, famin amsilatil awal, contoh yang pertama yaitu ayyakunal ikhtilafu bitaghyir ma'anna adalal hurufi sabitatun fil jihatain, jumlah hurufnya sama, yaitu Muhammadu bin Sinan bikasril muhmalati wa nunaini bainahuma alif wa hum jama'atun. Jadi orang yang bernama Muhammad bin Sinan itu
Ada banyak, maksudnya wahum jama'atun minhum al-Awaqi bi fathil aini wal wawi tsumma al-qaf. Syekhul Bukhari wa Muhammad bin Sajjar. Itu kan tulisannya kan sama. Kalau antum hilangkan harokat dengan titiknya, Ibnu Sinan dengan Ibnu Sajjar itu hampir mirip. Nah, makanya itulah yang dinamakan imma bi ayyakunal ikhtilafu bitaghyir ma'a annal adad sabitatun fil jihatain. Jumlah hurufnya itu sama tetap. Ibnu Sinan dengan Ibnu Sajjar. Lah orang dulu kalau menulis itu nulis kitab. Kalau antum pernah lihat manuskrip ya, dulu itu nggak ada titik, cuma ditulis bentuk hurufnya. Lah si qari ini kalau nggak ngerti itu dikiranya sama, iya kan, antara ro dengan nun itu kan tulisannya hampir mirip. Yang ro itu setengah melengkung, yang nun itu kan melengkung gini kan. Lah itu kalau qari itu nggak memahami, itu nanti dikiranya itu sama, padahal berbeda. Itu contoh yang pertama, yaitu ayyakunal ikhtilafu bitaghyir ma'a anna adadal hurufi sabitatun fil jihatain. Jumlah hurufnya itu sama tetapi ada perbedaannya. Wa minha di antaranya, contohnya lagi adalah Muhammad bin Hunain. Muhammad bin Hunain bi dhammil muhmalah wa nunainil ula maftuhatun Hunain. Nun yang pertama itu diharokati fathah, bainahuma ya'un tahtaniyah Hunain. Beliau adalah tabi'iyun yarwi 'an Ibnu Abbas wa ghairihi. Lah ini hampir mirip dengan wa Muhammad bin Jubair. Tulisan Hunain dengan Jubair itu kalau antum hilangkan harokat dengan titiknya itu hampir mirip, hampir sama. Sama seperti tadi, Sinan dengan Sajjar. Bil jim ba'daha muwahhadatun wa akhirahu rahu. Wa huwa Muhammad bin Jubair ibnu Mut'im tabi'iyun masyhur aidan. Wa min dzalika, contohnya lagi Mu'arrifu bin Wasil kufiyun masyhurun wa Mutarrifu bin Wasilin. Tulisan Mu'arrif dengan Mutarrif itu hampir sama. Bayangkan, karena ada semacam pentolan itu kan, Mu'arrif dengan Mutarrif, ya kan, itu kan hampir sama. Bil ta'i badal al-'ain syaikhun akhar yarwi anhu Abu Hudzaifah an-Nahdi. Wa minhu aidan, contohnya lagi adalah Ahmad bin al-Husain sahibu Ibrahim bin Sa'd wa akharun wa Ahyad bin al-Husain mithluhu. Ahyad dengan Ahmad itu sama. Lakin badal al-mim ya'un tahtaniyah wa huwa syaikhun Bukhari yarwi anhu Abdullah bin Muhammad al-Bikandi. Wa min dzalika aidan Hafs bin Maisarah, yaitu syaikhun masyhurun min tabaqati Malik wa Ja'far bin Maisarah. Hafs dengan Ja'far. Syaikhun li Ubaidillah bin Musa al-Kufi. Al-awwalu bil ha'il muhmalati wal fa'i ba'daha sadun muhmalah Hafsun dengan ha. Yang kedua bil jim wal 'ainil muhmalah ba'daha fa'un tsumma ra'un. Yang intinya itu tulisannya itu ada perbedaan tetapi jumlah hurufnya itu sama intinya itu. Wa min amthilati tsani, contoh yang kedua adalah Abdullah ibn Zaidin. Abdullah ibn Zaidin wa hum jama'ah. Mereka ini adalah sekelompok orang. Yang kedua ini apa? Maksudnya au yakunal ikhtilafu tadi loh, yang bi ayakunal ikhtilafu bitaghyir ma'a nuqsani ba'dil asma'i an ba'd. Kalau yang pertama tadi jumlah hurufnya sama, kalau yang kedua ini itu jumlah hurufnya berkurang. Contohnya adalah Abdullah bin Zaid wa hum jama'ah minhum fis sahabati sahibul adzan wasmu jaddihi Abdur Rabbih wa rawi haditsil wudu wasmu jaddihi Asim wa huma ansarijan. La Abdullah bin Yazid ini sama dengan Abdullah bin Yazid, ketambahan ya. Bi ziyadati ya'in fi awwali ismil ab, bi ziyadati ya'in fi awwali ismil ab wa zai maksuratun, kemudian za-nya maksurah. Wa hum aidan jama'ah minhum fis sahabatil khatmi yubna Aba Musa wa hadithuhu fis sahihain wal qari. Beliau ini Abdullah bin Yazid itu adalah seorang qari. Lahu dzikrun fi hadits Aisyah. Beliau disebut di dalam hadisnya Sayyidah Aisyah. Wa qad za'ama ba'duhum annahu al-khatmi.
Sebagian ulama mengira bahwasanya beliau juga dari Al-Khatmi wa fihi nadhar, tetapi ada pandangan lain. Wa minha, contoh yang lain adalah Abdullah bin Yahya wa hum jama'ah wa Abdullah bin Nujai. Jadi tulisan Yahya dengan Nujai ini hampir sama karena ada pengurangan. Bidhammin nuni wa fathil jim wa tasydidil ya. Tabi'iyun ma'rufun yarwi an Ali. Au yahsul al-ittifaqu fil khatti wan nuqti, atau terdapat kesamaan pada tulisan dan pengucapannya, lakin yahsul al-ittifaqu awil ishtibahu bit taqdimi wat ta'khir, tetapi ada perbedaan awil ishtibahu atau keserupaan bit taqdimi wat ta'khir, dengan mendahulukan dan mengakhirkan, imma fil ismaini jumlatan, ada kalanya terjadi dalam dua nama secara bersamaan secara jumlah, au nahwi dzalik, atau semisalnya. Contoh, ka'ayyaqa'at taqdim wa ta'khiru fil ismil wahid. Seperti terjadi takdim dan takhirnya itu pada satu nama fi ba'di hurufi, dalam sebagian hurufnya, bin nisbati ila ma yashtabihu bihi, berdasar apa yang menyerupainya. Contoh yang pertama, misalul awal, yaitu yang tadi at-taqdim wa ta'khir fil ismaini jumlatan. Contoh yang pertama adalah al-aswadu bin Yazid wa Yazidu bin al-aswad. Jadi ini takdim wa ta'khirnya itu jumlatan wahid, dan maksudnya itu sejumlah. Tidak hurufnya ada yang lebih di depan, ada yang lebih di belakang, bukan itu. Tetapi memang jumlah kalimatnya itu terbalik. Al-aswadu bin Yazid wa Yazidu bin al-aswad. Wa huwa zahir, itu jelas. Wa minhu Abdullah bin Yazid wa Yazid bin Abdillah. Contoh yang kedua, yaitu yang au nahwi dzalik, itu maksudnya apa? Ka'ayyaqa'at taqdim wa ta'khir fil ismil wahid fi ba'di hurufihi. Jadi takdim wa ta'khirnya itu hanya terjadi pada sebagian hurufnya. Tadi kan kalimatnya yang terbalik. Nama ayah menjadi nama anak, atau nama anak menjadi nama ayah. Nah, kalau ini enggak, terbaliknya itu sebagian hurufnya saja. Contoh Ayyub ibnu Sajjad wa Ayyub Yasar wa Ayyub bin Yasar. Al-awwalu madaniyun masyhurun laisa bil qawi wal akharu majhulun. Khatimah. Wa minal muhimmi 'indal muhaddisi, di antara perkara yang penting menurut ulama hadis adalah ma'rifatu tabaqatir ruwah, adalah mengetahui tabaqat rawi. Wa faidatuhu, faidahnya adalah al-amnu min tadakhulil mushtabihin, menjaga dari kemasukan hal-hal yang serupa. Menjaga dari kemasukan hal-hal yang serupa. Wa imkanul ittila'i ala tabyinil mudallisin, dan memberi kemungkinan untuk mencari kejelasan ucapan orang-orang mudallis. Karena biasanya orang mudallis itu satu tobaqot. Ada kalanya pernah berjumpa, ada kalanya tidak. Wal wuqufu ala haqiqatil muradi minal an'anah, dan mengetahui tentang hakikat an-anahnya yang dikehendaki oleh mudallisin tadi. Itu. Wa tabaqatu fi istilahihi, tabaqat menurut istilah orang-orang muhaddisin itu adalah ibaratun an jama'atin, sebuah ibarat yang digunakan untuk sekelompok orang ishtaraku fis sinni wa liqa'il masyayikh, yang ada kesamaan umurnya dan ada kesamaan dalam bertemu kepada seorang guru. Wa qad yakunu syakhsul wahid, terkadang ada satu orang min tabaqataini bi'tibarain. Satu orang ini berasal dari dua tabaqah yang berbeda. Ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti Anas bin Malik. Fa innahu min haitsu thubutu suhbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau beliau ini ditinjau dari segi kepastian suhbahnya kepada Nabi, maka yu'addu fi tabaqatil asharati masalan, maka beliau terhitung sebagai tabaqah yang ke-10. Wa min haitsu sigharus sin yu'addu min tabaqatin ba'dahu. Tetapi kalau ditinjau dari segi usia, itu beliau dihitung di tabaqat setelahnya.
Faman nadhara ila sahabati bi'tibari suhbah, bagi ulama yang memandang kepada sahabat dari aspek suhbahnya, bi'tibari suhbah, maka ja'alal jami'a tabaqatan wahidah, maka ia menggabungkan semuanya itu menjadi satu tabaqat. Kama sana'a Ibnu Hibban wa ghairu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Maksudnya itu begini, ada satu orang seperti Anas bin Malik. Beliau itu termasuk ke dalam kategori dua tabaqat. Kalau ditinjau dari segi subutu suhbatihi lin Nabi dan juga min haitsu sigharus sin, beliau itu mempunyai dua tabaqat. Tetapi kalau Anda memandang beliau sebagai sahabat yang mengalami suhbah dengan Nabi, maka tidak ada bedanya. Beliau dianggap sebagai satu tabaqat, yaitu tabaqatnya sahabat. Wa man nadhara ilaihim bi'tibari qadrin zaid, barang siapa yang memandang mereka bi'tibari qadrin zaid, dengan tambahan kedudukan yang lain, maksudnya apa? Kasabaqi ilal Islam, seperti yang lebih dulu masuk Islam, au syuhudil masyahidil fadilah, atau pernah ikut berperang, maka ja'alahum tabaqat, maka ia menjadikannya beberapa tabaqat. Intinya kalau Anda memandang pokoknya sahabat, berarti ya semuanya sahabat. Tetapi Anda kalau misalkan menambahkan klasifikasi, misalkan siapa yang lebih dulu masuk Islam, kemudian siapa yang khulafaur rasyidin, siapa yang termasuk 10 orang al-mubasysyirina bil jannah, maka ya tabaqat lagi gitu. Atau siapa yang ikut perang ini, siapa yang ikut perang ini, maka ja'alahu tabaqat, maka ia menjadikannya beberapa tabaqat. Wa ila dzalika janaha sahibut tabaqat Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad al-Baghdadi. Beliau punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra. Itu masyhur. Itu biasanya digunakan untuk menulis. Biasanya merujuk ke kitab beliau itu, tabaqat itu. Wa kitabuhu ajma'u ma jumi'a fi dzalik. Kitab beliau adalah yang terlengkap mengenai hal itu. Maksudnya itu tabaqat fi sahabat wa tabi'in. Karena klasifikasinya itu banyak. Ada qadrun zaid, ada tambahan kedudukan. Wa kadzalika, begitu pula demikian itu man jaa ba'da sahabat wa hum at-tabi'un. Man nadhara ilaihim bi'tibaril akhdhi 'an ba'di sahabat, bagi yang melihat mereka dari segi pengambilan riwayat dari sahabat, ya maka semuanya tabi'i gitu. Satu tabaqah. Sehingga faqad ja'ala al-jami'a tabaqatan wahidah, maka ia menjadikan mereka itu menjadi satu tabaqat. Kama sana'a Ibnu Hibban itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa man nadhara ilaihim bi'tibaril liqa, bagi yang memandang mereka dari sudut pandang pertemuan, maka qasamahum kama fa'ala Muhammad bin Sa'ad, maka ia membagi mereka menjadi beberapa bagian sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Sa'ad. Wa likullin minhuma wajhun, masing-masing keduanya punya alasan sendiri-sendiri. Wa minal muhimmi aidan, di antara hal yang penting juga adalah ma'rifatu mawalidihim wa wafayatihim, mengetahui kelahiran dan kematian mereka. Li'anna bi ma'rifatiha yahsulul amnu, karena dengan mengetahui hal itu dapat memperoleh rasa aman min da'wal mudda'i li liqa'i ba'dihim, dari orang-orang yang mengaku adanya pertemuan di antara mereka. Wa huwa fi nafsil amri laisa kadzalik, padahal pada saat yang sama itu enggak seperti itu. Karena ada kelahiran dan kematian mereka. Wa minal muhimmi aidan, di antara yang penting adalah ma'rifatu buldanihim wa autanihim, mengetahui asal muasal mereka, negeri mereka dan tanah kelahiran mereka. Faidahnya adalah wa faidatu al-amnu min tadakhulil ismail, faidahnya adalah memberi rasa aman dari kemasukan dua nama. Maksudnya jika terjadi dua nama yang sama, nama ayahnya sama, tetapi biasanya nisbatnya itu berbeda, sehingga antum tahu itu. Idza tafaqa lakin iftaraqa bin nasab, apabila keduanya sama namanya tapi berbeda nasabnya. Wa minal muhimmi aidan,
ma'rifatu ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Mengetahui hal ihwal mereka baik secara ta'dil maupun tajrih, wa jahalatan, dan ketidakjelasan. Li'anna rawiya imma an tu'rafa adalatuhu, karena ada kalanya seorang perawi itu dapat diketahui keudulannya, au yu'rafa fisquhu, atau diketahui keburukannya, au la yu'rafa fihi syai'un min dzalik, atau tidak diketahui sama sekali. Wa min ahammi dzalika ba'da al-ittila', yang lebih penting dari itu adalah setelah mengetahui ma'rifatu maratibil jarhi wa ta'dil, mengetahui tingkatan jarh wa ta'dil mereka. Li'annahum qad yajrahuna asy-syakhsa, karena terkadang ulama itu mencela atau mengkritik gitu ya. Yajrahuna itu mencela atau mengkritik seseorang bima la yastalzimu radda hadisihi kullihi, yang tidak seharusnya hadisnya itu tertolak semuanya. Jadi terkadang itu seseorang itu termakan oleh kritikan ulama. Maksudnya ulama itu hanya mengkritik bagian ini, tetapi si qari menyalah persepsikan, kalau pernah dikritik berarti semua hadisnya itu tertolak. Padahal yang dikritik itu hanya hal ini gitu. Paham enggak? Li'annahum qad yajrahuna asy-syakhsa bima la yastalzimu radda hadisi kullihi. Karena mereka itu terkadang mengkritik seseorang yang tidak seharusnya hadisnya itu tertolak semuanya. Waqad bayyana asbab dzalika fi ma madha. Kami telah menjelaskan sebab-sebabnya pada keterangan yang lalu, ya dulu itu yang ta'an. Wa hasalnaha fi 10, kami membatasinya menjadi 10 jenis atau 10 macam. Wa taqaddama syarhuha mufassalan. Wal ghardu huna, tujuan disebutkan lagi di sini itu adalah zikrul alfadhid dallati fi istilahihim. Tujuan hal ini dibahas kembali adalah untuk menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan istilah yang dipakai oleh para ulama ala tilkal maratib, pada tingkatan tersebut. Walil jarhi maratib, bentuk kritikan atau celaan itu ada beberapa tingkatan. Aswa'uha, yang paling buruk adalah al-wasfu bima dalla 'alal mubalaghati fi, yaitu pensifatan yang menunjukkan makna berlebihan. Wa asrahu dzalika ta'bir, yaitu menggunakan takbir yang paling jelas, bi af'ala. Wa asrahu dzalika ta'bir, takbir yang paling jelas adalah menggunakan af'ala, ka'adzabin nas. Wa kadza qauluhum ilaihil muntaha fil wad'i, kepalsuan itu terhenti padanya. Au huwa rufnul kadzib, atau dia adalah sumber kebohongan. Wa nahwa dzalik, dan sejenisnya. Tsumma dajjal au wadha' au kadzdzab, atau disebut sebagai dajjal, pemalsu atau pendusta. Li'annaha wa in kana fiha naw'u mubalaghah lakinnaha dunal ladzi qabla. Meskipun lafaz tadi itu ada semacam kayak berlebihan ya. Masa orang disebut dajjal berlebihan kan, atau wadha' itu kan pemalsu atau kadzdzab, pendusta. Meskipun begitu ada semacam berlebihan, tetapi lakinnaha dunal ladzi qabla, ia berada di bawah tingkatan takbir yang sebelumnya, yaitu tadi itu akdzabin nas, ilaihil muntaha fil wad'i, atau warubnul kadzib, sumbernya kebohongan. Jadi ibaratnya itu dajjal, wadha', kadzdzab itu masih mending katanya. Masih mending. Wa ashaluha, yang paling ringan, takbir yang paling ringan itu maksudnya itu hanya itu ay alfadhid dallati 'alal jarh, lafaz yang menunjukkan celaan. Yang paling ringan itu adalah ucapan ulama qauluhum fulanun layyinun, si fulan berbelok, maksudnya itu menyimpang. Layyinun itu kan melengkung kan, maksudnya itu ya menyimpang, berbelok. Fulanun layyinun au sayyi'ul hifzi, atau hafalannya jelek. Au fihi adna maqal, ada kritikan sedikit atau ringan. Maksudnya itu pada dirinya, fihi ay fi nafsihi gitu. Fi nafsihi maqal, pada dirinya ada semacam kritikan yang ringan. Wa baina aswa'il jarhi wa ashalihi maratibun la takhfa. Antara yang paling jelek dan yang paling ringan itu ada tingkatan-tingkatan yang jelas. Jadi di sini
nanti dijelaskan tengah-tengahnya. Faqauluhum, ucapan atau komentar ulama, yaitu matruk, ditinggalkan, au sakitun, atau gugur, au fahishul ghalab, banyak salahnya, au mungkarul hadis, hadisnya mungkar, itu berada di tengah tadi posisinya, baina aswa'il jarhi wa ashalihi. Semua tadi yang disebutkan ini, matruk, sakit, fahishul ghalab, mungkarul hadis, itu asyaddu min qaulihim dhaif, itu lebih parah dari perkataan mereka atau ucapan mereka dhaif, au laisa bil qawi, au fihi maqal. Wa minal muhimmi aidan ma'rifatu maratibit ta'dil, mengetahui tingkatan ta'dil. Wa arfa'uha al-wasfu aidan, wa arfa'uha al-wasfu aidan bima dalla 'ala al-mubalaghati fihi, sifat yang paling tinggi adalah yang menunjukkan makna berlebihan. Wa asrahu dzalika ta'biru bi af'ala ka'ausakin nas au asbatin nas. Ausakin nas itu yang paling terpercaya, au asbatin nas itu yang paling mantap gitu istilahnya, yang paling meyakinkan lah. Au ilaihil muntaha fi sabti, atau segala kebaikan itu terhenti padanya, atau segala apa ya, as-sabti itu apa, segala ketetapan atau apa, segala kepastian. At-tasabbut itu kepastian, itu terhenti padanya. Summa ma ta'akkada bi sifatin minas sifatid dallati 'ala ta'dil, kemudian hal-hal yang memberi penegasan pada sifat-sifat yang menunjukkan ta'dil. Maksudnya setelah itu, setelah derajat itu, wa arfa'u al-waswa aidan bima dalla 'ala mubalaghati, di bawahnya itu adalah ma ta'akkada bi sifatin minas sifatid dallati 'ala ta'dil, hal-hal yang memberi penegasan pada sifat yang menunjukkan ta'dil. Au sifataini, atau dia mendatangkan dengan dua sifat yang menegaskan itu. Seperti apa? Kasiqatin siqah, au sabatin sabatin, au siqatin hafil, au adlin dhabit, au nahwi dzalik. Itu di bawahnya, di bawah tadi yang pertama. Wa adnaha, yang paling ringan itu adalah ma asy'ara bil qurbi min ashalit tajrih, yang terasa seperti mendekati celaan yang paling rendah tadi. Seperti perkataan syekh. Syekh itu tua atau sepuh. Wa yurwa hadithuhu, hadisnya boleh diriwayatkan. Wa yu'tabaru bihi, boleh dijadikan iktibar atau boleh dipertimbangkan. Wa nahwi dzalik. Wa baina dzalika maratibun la takhfa, di antara itu ada tingkatan-tingkatan yang jelas. Kalau antum bingung dari tulisannya siapa, Imam Ibnu Hajar ini, antum lihat di hamish ini, itu sudah dijelaskan oleh muhakkik Dr. Nuruddin Aitar. Yang nomor 1 itu beliau jelaskan secara urut dan rinci. Lam yastawfil musannifu rahimahullahu ta'ala maratib al-jarh wa ta'dil. Musannif tidak menyebutkan jarh wa ta'dil secara lengkap. Mura'atan lil ikhtisar, karena beliau ingin meringkas ya. Beliau ingin meringkas. Wa nuridu hatamatan fi ma yati. Kami akan menyebutkan secara rinci pada sebagaimana berikut. Maratibut ta'dil, martabah yang pertama, wahiya a'laha syarafan, derajat yang paling tinggi, yaitu martabatus sahabati radhiyallahu anhum, karena keudulan mereka sudah tidak diragukan lagi meskipun pernah berbuat fasik. Martabah yang kedua, wahiya ma ja'a ta'dilu fiha bima yadullu 'ala al-mubalaghah. Ta'dilnya itu menunjukkan arti berlebihan. Seperti apa? Ausakin nas, ilaihil muntaha fit tasabbut, la a'rifu lahu nadhiran, tidak ada yang setara dengannya. Itu martabah yang kedua. Martabah yang ketiga, idza qurrira lafdzut tawsik imma ma'a tabayunil lafdhain sabatun hujjah au ma'a i'adatil lafzi, atau diulang-ulang lafadznya, siqatun siqah, sabatun sabtun gitu. Martabah yang keempat, man farada bi sighatin dallatin 'ala tawsik, ai ittisafur rawi bil adalati wat tabdi, seperti siqatun, hujjatun, imamun. Wal hujjatu aqwa minas siqah. Al martabatul khamisah laisa bihi ba's, tidak apa-apa. Saduqun, ma'munun, terpercaya. Mahalluhu as-sidqu, jujur. Al martabatus sadisah ma asy'ara bil qurbi minat tajrih, yang terasa seperti mendekati celaan. Wahia adnal maratib, contohnya laisa biba'idin minas, contohnya laisa biba'idin minas shawab, contoh lafadznya adalah syaikhun,
yurwa hadithuhu rawa anhu nas. La hukumnya wa hukmu hadhil maratib al-ihtijaju bil arba'atil ula minha. 4 yang pertama itu boleh digunakan sebagai hujjah. Jadi keterangan muhakkik ini lebih jelas, enak. Al-ihtijaju bil arba'atil ula minha wa amma allati ba'daha fa innahu la yuhtajju bi ahadin min ahliha li kauni alfadhiha la tush'iru bi syaritatil dhabti. Karena lafaz-lafaz yang digunakan itu tidak terasa seperti dobet gitu, menunjukkan dobet gitu. Bal yuktabu hadithuhum wa yukhtabar. Tetapi hadisnya ini boleh ditulis dan diuji. Jadi yang martabah kelima, keenam, itu hadisnya itu boleh ditulis dan diuji atau dipertimbangkanlah. Wa ammas sadisatu, adapun yang keenam yang paling rendah itu fal hukmu fi ahliha duna ahli allati qablaha. Hukumnya itu tidak sama seperti tingkatan yang sebelumnya. Wa fi ba'dihim may yuktabu hadithuhu lil i'tibar. Di antara mereka itu hadisnya ada yang ditulis untuk dijadikan sebagai i'tibar, baik secara mutaba'ah maupun syahid. I'tibar yang kemarin loh. I'tibar terbagi menjadi 2, yaitu ada dengan cara apa mutaba'ah dengan syahid. Lah hadisnya orang-orang yang kedudukannya seperti ini itu boleh antum jadikan sebagai i'tibar, bukan asalnya atau hujahnya, bukan. Paham ya? Wa fi ba'dihim may yuktabu hadithuhu lil i'tibar duna ikhtibari dhabtihim li wuduhi amrihim. Bahkan digunakan i'tibar itu duna ikhtibari dhabtihim, tanpa menguji kemampuan mereka. Jadi pokoknya Anda gunakan sebagai i'tibar tanpa diuji kemampuan mereka li wuduhi amrihim, karena sudah jelas. Lah itu tadi maratibut ta'dil. Sekarang maratibul jarhi, al-martabatul ula wa hiya ashalu maratibil jarhi. Qauluhum fihi maqal. Di dalam dirinya ada apa? Ada pembahasan gitulah, maksudnya ada komentar. Fihi dha'fun, lemah. Laisa bidzakal qawi. Tidak kuat. Laisa bidzaka, atau tidak seperti itu. Al-martabatus tsaniyah, martabah yang kedua, aswa'u min sabiqatiha. La yuhtajju bihi dha'if dha'afuhu muttaribul hadis. Wa hukmu hatainil martabataini kama bayyana as-Sakhawi yu'tabaru bi hadisihi. Hadisnya boleh digunakan sebagai i'tibar atau dipertimbangkan. Jadi tidak semua hadis yang dhaif itu kemudian antum tolak mentah-mentah, jangan seperti itu. Paham enggak? Makanya di sini dijelaskan oleh Imam Sakhawi yu'tabaru bi hadisihi. Hadisnya masih boleh dipertimbangkan ayyu kharraju hadithuhu lil i'tibar wa huwal bahthu an riwayatin tuqawwihi liyasira biha hujjah, yaitu mencari atau Anda mencari riwayat-riwayat yang dapat menguatkan kedudukannya. Paham kan? Jadi dhaif min haitsu hadzal isnad gitu. Dhaif menurut sanad ini. Nah itu antum cari sanad yang lain yang dapat menguatkan yang dhaif ini. Itu maksudnya. Li is'ali hadhihi siyaq bi salahiyatil muttasif bihadhi dzalik wa adamu munafatiha lahu. Martabah yang ketiga yang lebih parah, aswa'u min sabiqataiha rudda hadithuhu dhaifun jiddan wahin bimarrah. Hadisnya tertolak, dhaif sekali. Al martabatur rabi'ah yang lebih parah lagi, yasriqul hadis, mencuri hadis, muttahamun bil kadzib awil wad'i saqitun. Dia dituduh pendusta atau pemalsu atau gugur. Al-martabatul khamisah dajjal, kadzdzab, wadha', yadha' yang di. Al-martabatus sadisah ma yadullu 'ala al-mubalaghah ka'adzabin nas aw ilaihi al-muntaha fil kadzib aw huwa ruknul kadzib aw manba'uhu, atau dia itu sumbernya kebohongan. Artinya pelakunya gitu loh. Maksudnya itu pelakunya. Wa hukmu hadhil maratibil arba'il akhirah qala fihi as-Sakhawi innahu la yuhtajju bi wahidin min ahliha wa la yustashhadu bihi wa la yu'tabaru bihi. Lah yang terakhir ini, yang keempat terakhir ini itu tidak boleh antum jadikan sebagai mutaba'ah atau syahid. Misalkan Anda menemukan hadis yang dhaif jiddan. Kemudian ada hadis yang lain yang senada dengan itu tapi dia tingkatannya dhaif. Bisa terangkat nggak dhaif jiddan ini?
Bisa. Karena dhaif jiddan itu ya, yang dhaif tadi, yang dhaif itu boleh digunakan sebagai yang tidak. Yang nggak boleh itu dhaif jiddan ketemu dhaif jiddan. Paham nggak? Atau ada hadis dhaif tetapi mutabi atau syahidnya itu dhaif jiddan. Paham nggak? Tetapi kalau hadisnya itu dhaif jiddan, kemudian ada hadis yang di atasnya itu seperti dhaif atau hasan, maka hadis dhaif jiddan ini terangkat. Kenapa? Karena seolah-olah nggak ada. Hadis dhaif jiddan ini seolah-olah nggak ada. Paham nggak? Selanjutnya, ahkamul jarh wa ta'dil. Wa hadhihi ahkamun tata'allaqu bidzalik. Ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan itu tadi, yang al-jarh wa ta'dil. Dzukirat hauna li takmilatil faidah. Ia disebut di sini untuk menyempurnakan faidah. Fa aqulu, aku berkata, tuqbalu tazkiyatu min 'arifin bi asbabiha. Pujian itu dapat diterima dari orang yang tahu sebabnya. La min ghairi 'arifin, bukan dari orang yang tidak mengerti sebabnya. Misalkan ada orang memuji orang, misalkan ya. Lah orang yang memuji ini tahu sebabnya. Oh, dia fulan ini begini-begini, pernah ihtikaf mubasyarah. Maksudnya pernah hidup secara langsung, maka diterima. Li alla yuzakkiya bi mujarradi ma dhahara lahu ibtida'an min ghairi mumarasatin wa tiba. Supaya dia tidak memuji hanya karena penampilannya saja pada mulanya. Gitu, min ghairi mumarasatin wa tiba, tanpa membiasakan diri, maksudnya itu hidup dengannya dan mengujinya. Walau kanat tazkiyatu sadiratan min muzakkin wahid alal asah, meskipun pujian itu berasal dari satu orang pemuji menurut pendapat yang asah. Misalkan seperti ini. Saya ini masyhurnya ya, misalkan saya ini masyhurnya orangnya baik. Tetapi ada orang satu kamar yang sama saya, dia mengatakan sebaliknya. Enggak, Mustafa itu enggak seperti itu, enggak seperti yang orang-orang kira. Saya itu yang pernah hidup dengannya, saya itu yang satu kamar. Maka pujian itu yang orang-orang yang melihat dari luarnya saja itu terhapus, itu enggak dianggap. Karena yang semua orang ini melihat saya itu dari penampilannya saja, dari luarnya saja, ya kayak gini lah, dari luarnya saja. Berbeda dengan orang yang hidup dengan dia. Nah itu maksudnya, walau kana tazkiyatu sadiratan min muzakkin wahid ala asal. Khilafan liman syarata annaha la tuqbal, berbeda dengan orang yang mensyaratkan pujian itu tidak diterima. Illa min itsnain ilhaqan laha bisyahada, kecuali dari dua orang. Maksudnya kalau satu orang saja nggak cukup, harus ada saksinya lagi. Lah, beliau ilhaqan laha bisyahada, karena menghubungkannya dengan syahadah. Fil asahi aidan, menurut kaul yang asah juga. Wal farqu bainahuma, perbedaannya adalah anna tazkiyata tunazzalu manzilatal hukmi, bahwasanya memberi pujian, Anda memuji seseorang itu kedudukannya setara seperti hukum. Misalkan Anda mencari jodoh, itu si fulan itu gimana ya? Oh, si fulan itu begini. Anda memberi pujian. Itu pujian itu setara seperti hukum. Anda menghukumi dia. Nah, itu maksudnya. Wal farqu bainahuma anna tazkiyata tunazzalu manzilatal hukmi fala yushtaratu fiha al-'adad. Kalau tazkiyah itu setara dengan hukum, maka enggak perlu adat. Sama seperti kemarin hadis ahad itu kan. Ya kan? Ma'a hasrin bima fawqal itsnain au bihima au biwahidin. Lah itu kan memberi hukum kan. Lah tazkiyah itu sama seperti hukum, maka enggak perlu syarat adat itu, enggak perlu. Wasyahadatu taqa'u minasyahid 'indal hakim, sedangkan kesaksiannya saksi itu berlaku di hadapan hakim. Lah kita ini nggak perlu hakim gitu loh, seolah gitu. Faftaroko, maka berbeda. Walau qila, seandainya dikatakan yufasol, perlu dirinci lagi. Bainama idza kanat tazkiyatu fir rawi mustanidatan minal muzakki ila ijtihadi au ila naqli an ghairihi. Perlu dirinci lagi antara orang yang memuji berdasar dari penelitiannya sendiri, percobaannya sendiri, atau orang memuji karena menukil dari omongan orang lain. Misalkan Anda memuji karena memang Anda pernah hidup dengan dia, atau Anda memuji karena pernah dengar orang lain pernah memuji dia. Karena
itu berbeda, harus dirinci lagi. Lakana muttajihan, maka itu akan terkuat, hal itu akan terkuat. Fa innahu in kana al-awwala fala yushtaratul adadu aslan. Jika yang memuji adalah yang pertama, maksudnya yang mustanidatan minal muzaki ila jtihadihi. Maksudnya muzaki itu yang memuji itu mendasarinya dari penelitiannya sendiri. Maka fala yushtaratul adadu aslan, maka tidak harus ada jumlah saksi. Li'annahu hina idzin yakunu bimanzilatil hakim. Karena kedudukannya itu sama seperti dia sendiri sebagai hakim. Wa in kana tsani, kalau yang memuji itu adalah kelompok yang kedua, dia menukil dari omongan orang lain, maka faya jadi fi'il khilaf, maka ada perbedaan pendapat. Wa tabayyana annahu aidan la yushtaradul adad, dan hasilnya nanti akan sama, maksudnya dia tidak akan memerlukan jumlah lagi, karena nanti yang menukil ini pasti akan ketemu sumbernya yang pernah hidup dengannya. Li'anna aslan naqli la yushtaratu fihi adad, karena penukilan itu sendiri pada mulanya tidak membutuhkan bilangan atau jumlah. Fakadza ma tafarra'an, begitu pula yang bercabang darinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa yanbaghi alla yuqbala al-jarh wa ta'dil. Tidak seharusnya jarh wa ta'dil itu diterima illa min adlin mutaghayyin, kecuali dari orang yang adil dan waspada. Mutaqayyid itu ya terbangun kan, maksudnya itu waspada. Fala yuqbalu jarhu man afrata fihi, maka tidaklah diterima celaan orang yang melampaui batas. Fajaraha bima la yaqtadi radd haditsil muhaddits, yang hanya mengkritik dengan perkara yang tidak seharusnya membuat hadisnya itu tertolak. Jadi dia itu mengkritik, tetapi hadisnya itu tidak seharusnya tertolak. Ya mengkritik aja, tetapi hadisnya itu jangan sampai berdampak gitu. Artinya dia itu afrotofi fil jarhi, dia itu berlebihan dalam mengkritik, tidak membawa bukti. Kama la tuqbalu tazkiyatu man akhadha bi mujarradil zahir, sebagaimana tidak diterimanya orang yang hanya sekedar memuji dari penampilannya saja. Dia memuji hanya karena melihat penampilan luarnya saja. Nah, itu sama-sama tidak diterima, seperti halnya orang itu mencela tapi nggak ada bukti gitu. Fa'atlaqat tazkiyah, dengan sekedar memuji. Wa qala Az-Zahabi wa huwa min ahli al-istiqra'i tam. Imam Az-Zahabi berkata, yang mana beliau adalah pakar yang ahli fi naqdir rijal, dalam mengomentari perawi. Beliau mengatakan lam yajtami' ithnani min ulama'i hadha asy-sya'ni qad ala tawthiqi dha'ifin wala ala tad'ifi thiqatin. Tidak ada ulama hadis yang berkumpul atau berhimpun untuk mentautsik yang dhaif atau mentad'if yang thiqah. Itu enggak ada ulama. Kalau terkait marotib, iya. Terkait marotib misalkan takdirnya apa, misalkan tingkatan pertama, iya, ulama khilaf. Tetapi untuk sampai mereka sama atau sepakat untuk sampai merubah 180 derajat dari thiqah menjadi dhaif itu enggak. Paham enggak maksud saya? Walihadza kana madhhabun Nasa'i, oleh sebab inilah madhabnya Imam Nasa'i itu alla yutraka haditsur rajul, beliau tidak meninggalkan suatu hadis hatta yajtami'al jami'u ala tarkis, sehingga semuanya berkumpul untuk atau sepakat untuk meninggalkannya. Wal yahdharil mutakallimu fi hadzal fan, hendaklah orang yang mendalami ilmu ini menghindari minat tasahuli fil jarhi wat ta'dil, menghindari dari terlalu menggampangkan jarh wa ta'dil, maksudnya terlalu mencela, terlalu gampang mencela, terlalu gampang memuji. Intinya itu ta'assub lah, ta'assub buta. Fa innahu in 'addala bi ghairi tasabbutin, sebab apabila ia mentakdil tanpa ada bukti, tanpa ada kepastian, maka kana kal musbit hukman, maka ia seperti orang yang memberi kepastian hukum. Laisa bisabit, memberi kepastian hukum yang tidak pasti, karena dia hanya sekedar mentakdil tanpa tasabbut, tanpa memastikan.
fayukhsha alaihi ay yadkhula fi zumrati man rawa hadisan wa huwa yadhunnu annahu kadzib. Karena dikhawatirkan ia memasukkan kelompok orang yang meriwayatkan hadis padahal ia diduga bohong. Maksudnya orang ini bohong karena terlalu gampang memuji, akhirnya dia dimasukkan ke dalam kelompok orang yang meriwayatkan hadis. Artinya terlalu menggampangkan pujian kepada orang gitu. Terlalu gampang husnudzon lah istilahnya. Sehingga orang yang diduga kadzib ini dimasukkan ke dalam kelompok fi zumratin man rawa hadisan. Wa in jaraha bi ghairi taharruzin. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila seorang itu mencemooh tanpa ada kehati-hatian, maksudnya terlalu gampang mencela tanpa kehati-hatian, abdama ala ta'ni, terlalu cepat mencela fi muslimin bari'in min dzalik, terhadap orang muslim yang terbebas dari hal itu, wawasamahu bimasimin wawasamahu bimisamisuin, dan memberinya sifat dengan sifat yang buruk, yabqa alaihi 'aruhu abadan, sehingga celaan itu akan membekas selama-lamanya. Wal afatu tadkhulu fi hadza taratan min hawa wal gharadil fasid. Bahaya ini itu boleh jadi masuk terkadang berasal dari hawa nafsu atau tujuan yang buruk. Wa kalamul mutaqaddimina salimun min hadza ghalibun. Adapun ucapan ulama dulu itu kebanyakannya selamat kalau masalah itu dari hawa nafsu, menghukumi orang akibat dari hawa nafsu atau tujuan yang buruk. Insya Allah ulama mutaqaddimin itu nggak seperti itu kebanyakannya. Wa taratan minal mukhalafati fil aqaid. Terkadang celaan itu datang dari perbedaan akidah. Wa huwa maujudun katsiran qadiman wa hadisan. Yang seperti itu ditemukan banyak sekali, baik dulu maupun sekarang. Wala yang bagi itlaqul jarhi bidzalik. Tidak seharusnya ia mencela secara umum. Faqad qaddamna tahqiqal hal. Kami telah terangkan mengenai keadaan itu secara benar fil amal bi riwayatil mubtadi'ah. Terkait mengamalkan riwayat orang yang berbuat jangan bid'ah, menyimpang gitu aja. Karena bid'ah itu ada yang hasanah. Nanti seolah-olah yang berbuat bid'ah nanti dipikir ini. Enggak. Wal jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Celaan itu lebih diutamakan daripada pujian. Ya contohnya tadi, misalkan saya itu maksudnya baik, tetapi ada satu orang yang mencela saya, itu dibuat ibarat itu. Wa atlaqa dzalika jama'atun. Yang menyebutkan itu adalah kelompok ulama, maksudnya itu jumhur. Walakin mahalluhu in sadara mubayyanan. Akan tetapi objeknya itu jika berasal dari hal yang dapat dijelaskan. Maksudnya jarh itu muqaddamun selama bisa dijelaskan. Min 'arifin bi asbabihi, oleh orang yang tahu sebabnya. Li'annahu in kana ghairu mufassarin, karena jika celaan itu tidak dapat dijelaskan, maka lam yaqdah fi man sabatat adalatuhu, maka ia tidak dapat mempengaruhi orang yang telah tetap keudulannya. Wa in sadara min ghairi 'arifin bil asbab, jika celaan itu berasal dari orang yang tidak mengerti sebabnya, maka lam yu'tabar bihi aidon, maka ia tidak dapat dijadikan ibarat atau pegangan. Fa in khalal majruhu an ta'dilin qubilal jarhu fihi mujmalan. Jika orang yang dicela itu tidak ada takdirnya sama sekali, maka qubilal jarhu fihi mujmalan. Karena begini kan, enggak setiap orang itu yang dicela, enggak setiap orang yang dicela itu pasti enggak ada baiknya. Kan pasti ada baiknya kan. Tetapi kebaikannya ini enggak diketahui gitu loh. Nah itu bagaimana? Fa in khalal majruhu an ta'dilin, jika ada orang yang dicela tidak ada takdirnya sama sekali dari ulama, tidak ditemukan kebaikannya, maka qubilal jarhu fihi mujmalan, maka secara umum celaan itu diterima. Ghairu mubayyanis sabab, karena sebabnya tidak dapat dijelaskan. Maksudnya sebab takdirnya itu tidak dapat dijelaskan. Idza sadara min 'arifin, jika ia berasal dari orang yang mengerti. Alal mukhtar, menurut pendapat yang dipilih.
li'annahu idza lam yakun fihi ta'dilun fahuwa fi hayyizil majhul. Karena jika tidak ada takdirnya sama sekali, maka si perawi ini berada di wilayahnya apa? Majhulul hal. Keadaannya itu tidak diketahui gitu. Wa i'malu qaulil mujarrih aula min ihmali. Menggunakan pendapat yang mencelanya tadi itu lebih diutamakan daripada membuangnya. Wa mala Ibnu Shalah fi mithli hada ila tawaqqufi fi. Nah, pada kasus seperti ini Imam Ibnu Shalah lebih cenderung kepada tawakkuf. Faslun wa dzal insyaallah ya Ustaz. Ada yang ditanyakan enggak Ustaz? Gimana sih, ada ditanyakan enggak? Gimana Ustaz? Ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada, ya insya Allah pertemuan berikutnya khataman, insya Allah hari Sabtu, insya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Yassir lana umurana wasqul lana 'ulumana wa ballighna ila ma yurdika amalana. Nahnu wasairul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.